পশ্চিমবাংলায় ইন্ডিয়া জোটে নেই তৃণমূল কংগ্রেস, এই ইঙ্গিতে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে পূর্ব বর্ধমান যাবার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পশ্চিমবাংলায় জোট নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। এমনকি রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে যাবে, তাতেও তৃণমূল কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে রয়েছে, এই নিয়ে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়েই দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড থেকে তিনি এই বার্তাই দেন। আর এর মধ্যেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েছে কংগ্রেস। এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আমরা ইন্ডিয়া জোট কল্পনাও করতে পারি না। আগামীকাল আমাদের যাত্রা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। শীঘ্রই একটি ফলাফল আসবে যা সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবে। এবার আপনাদের শোনাই কি বলছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा। मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता। मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, हमारे प्रभारी संगठन हैं, उन्होंने बातचीत की होगी, जरूर बातचीत की होगी। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तीन चार भाषणों में कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप शामिल होइए। और पिछले 10 दिनों में हमने देखा है मणिपुर में, नागालैंड में और असम में भी सभी विपक्ष पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा। টিএমসি ইন্ডিয়া জোটের একটা স্তম্ভ। মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আমরা ইন্ডিয়া জোট কল্পনাও করতে পারি না। আগামীকাল আমাদের যাত্রা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। শীঘ্রই একটি ফলাফল আসবে যা সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবে, বললেন জয়রাম রমেশ। এদিন তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে আমরা বিজেপিকে পরাজিত করতে চাই এবং আমরা বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য যে কোনো কিছু করব। রাহুল গান্ধী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে মমতাজি এবং টিএমসি ভারতের জোটের খুব শক্তিশালী স্তম্ভ। আমরা মমতাজি ছাড়া ভারতের জোট কল্পনা করতে পারি না। ভারতে জোট পশ্চিমবঙ্গে জোটের মতো লড়াই করবে। কংগ্রেস সভাপতি বেশ কয়েকবার ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত ভারত জোট দলগুলিকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কি বলছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, আসুন সেটাও শোনেন। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है,
उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूं, पर मैं जानता हूं कि 3-4 बार खरगे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूं किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে না, আমার সঙ্গে কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। কি বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আসুন সেটাও শোনাই। দিদি কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আমাদের প্রতিনিধি কৌশিক দাস কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন, আসুন শুনে। তৃণমূলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যেমন মরিয়া কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নিরিখে ঠিক কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ গতকাল যখন রাহুল গান্ধী বলে দিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা, অর্থাৎ খুব ভালো সম্পর্ক, স্নেহ এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক মমতা রাহুলের, ঠিক তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হাত তারা ধরবেন না। এই অবস্থা দাঁড়িয়ে কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে একটা চূড়ান্ত বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছে। তার মূল কারণ কংগ্রেস চাইছে না তৃণমূলের হাত ছাড়তে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই মুহূর্তে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা 0। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কংগ্রেসের যদি লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফল হয় তাহলে কিন্তু সংগঠনে একটা বড়সড় ধাক্কা লাগবে, মানসিক বল ভেঙে যাবে কংগ্রেস কর্মীদের চাঙা করার জন্যে কিন্তু কংগ্রেস চাইছে তৃণমূলের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে জোট হোক। কিছুক্ষণ আগে জয়রাম রমেশ কংগ্রেস নেতা তিনি জানিয়েছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তারা জোট বাঁধতে উৎসাহী। সরাসরি এই কথাটি না বললেও তার বক্তব্যের যে মূল বার্তা সেখানে এটাই স্পষ্ট যে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জোট হলে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল কিছুটা আশানুরূপ হবে। এখনও পর্যন্ত কিন্তু তারা জোটের জল্পনা ছাড়ছেন না। জয়রাম রমেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে বিজেপি বিরোধী কোনো শক্তি যদি থাকে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গে কংগ্রেস জোটবদ্ধ হতে চায়, অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে তারাও আন্দোলন করতে চায়। বিজেপি বিরুদ্ধে যে মঞ্চ তৈরি হয়েছে সেই মঞ্চের অন্যতম মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের কথা বলছেন জয়রাম রমেশ। পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোট এফেক্টিভ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের বার্তা মেনেই বিজেপি দলগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে একটি সমঝোতার কথা বলছেন জয়রাম রমেশ। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুক্ষণ আগে জানিয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে কোনোভাবেই জোট হবে না কংগ্রেসের সঙ্গে। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে রাহুল গান্ধীর ভারত ন্যায় যাত্রা যেটা শুরু হয়েছে সেই যাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং সেখান থেকে বিস্ফোরক হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 300টি আসনে কংগ্রেসকে লড়তে বলেছেন, দেশের 545টি আসনের মধ্যে 300টি আসনে, বাকি আসনটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তারাই বুঝে নেবেন। অর্থাৎ যে রাজ্যে যে দল বিশেষভাবে সক্ষম, অর্থাৎ যে রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে বা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি কোনো শক্তির সঙ্গে তারা সমঝোতা করবে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো জোট হচ্ছে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এখানে একলা চলার কথা এবং ঠিক তারপরেই তৃণমূলের একলা চলার ঘোষণার পরেই কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে চরম একটা
অস্বস্তি এবং আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ কংগ্রেস চাইছে তৃণমূলের সঙ্গেই নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে লোকসভা নির্বাচনের। এককভাবে যদি কংগ্রেস এই মুহূর্তে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে কংগ্রেসের ফলাফল খুবই হতাশাজনক হবে। এই মুহূর্তে রাজ্যের যা পরিস্থিতি, গোটা রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যেভাবে বিবাদ লেগে রয়েছে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে গ্রুপটি অত্যন্ত সক্রিয়, তারা যেভাবে অ্যান্টি অধীর চৌধুরী বক্তব্য পেশ করছে বা তারা যেভাবে জোটের সঙ্গে থাকার কথা বলছে, অধীর চৌধুরী চাইছেন জোটের বিরোধিতা করতে, অর্থাৎ তৃণমূলের সঙ্গে অধীর চৌধুরী যেতে চাইছেন না। অধীর চৌধুরী স্পষ্ট জানিয়েছেন তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনে যাওয়া মানে আত্মহত্যার সমান। তিনি চাইছেন বামেদের সঙ্গেই জোট হোক কংগ্রেসের, অর্থাৎ সিপিএমের সঙ্গে জোট থাকুক কংগ্রেসে, যেটা 2016 সালে শুরু হয়েছিল। তৃণমূলের সঙ্গে কোনোভাবেই অধীর চৌধুরী জোট চাইছেন না, অথচ অধীর চৌধুরীর গ্রুপেরই অর্থাৎ কংগ্রেসেরই একাংশের রাজ্যের নেতা চাইছেন তৃণমূলের সঙ্গে জোট হোক। যেমন স্পষ্টই বলা যায় পুরুলিয়ার কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো চাইছেন কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হোক, তাহলে ফলাফল ভালো হবে। তিনি চাইছেন না বামেদের সঙ্গে জোট হোক, অথচ অধীর চৌধুরী চাইছেন বামেদের সঙ্গে জোট হোক। এমত অবস্থায় একদম ত্রিশঙ্কু একটি জটিলতা তৈরি হয়ে রয়েছে এই জোট প্রক্রিয়া নিয়ে। কারণ অধীর চৌধুরী বলছেন তৃণমূল থাকলে, তৃণমূলের কোনো সংস্রব থাকলে তিনি কোনো রকম সেই সংস্রবে পা দেবেন না এবং তিনি নির্দল হয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অথচ কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতারা বলছেন 11 সালের অভিজ্ঞতা যাই হোক, আবার তারা চাইছেন তৃণমূলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কিন্তু টান টান উত্তেজনাপ্রবণ। কারণ জয়রাম রমেশের যে মন্তব্য কিছুক্ষণ আগে করেছেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হলে পরে আখেরে কংগ্রেসই যে বাঁচবে, সে বার্তা জয়রাম রমেশের মন্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে। জয়রাম রমেশ স্পষ্ট বলছেন মমতা ব্যানার্জি ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম মুখ, তিনি বিজেপি বিরোধীও একটি মুখ। বিজেপিকে পরাস্ত করতে তিনি যথেষ্ট সক্রিয়, তাই তার সঙ্গে কংগ্রেসের যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আসলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সংগঠন যে একদমই মজবুত নয়, এই মুহূর্তে কংগ্রেসের যে ধসা রোগ লেগেছে, অর্থাৎ কংগ্রেস যেভাবে ভাঙছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কোচবিহার থেকে শুরু করছেন রাহুল গান্ধী ভারত ন্যায় যাত্রা। সেখানে বলতেই হবে জয়রাম রমেশকে এমন মন্তব্য, কারণ তৃণমূল থাকলেই কংগ্রেস যে বাঁচবে সেটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের বহু নেতাই বুঝতে পারছেন। আরো আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।